गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है तुहाडा मास्टर क्लासेस पटियाला के प्लेटफॉर्म ते अज आपां कंटिन्यू कर रहे अपनी चल रही आंसर राइटिंग की सीरीज दे विच, जिहदे विच असीं तुहानूं वादा कीता है कि असीं स्टार्टिंग तो लैके बिल्कुल बेसिक्स तो लैके एडवांस लैवल तक आपां आंसर राइटिंग की जो टिप्स हुंदी है या जो ओदी स्ट्रक्चर हुंदा उहदे बारे रिगार्डिंग आपां उस रिगार्डिंग आपां गल करांगे। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਡੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की गल आती है तो इंट्रोडक्शन मोस्टली 1 या 2 नंबर का, कंक्लूजन मोस्टली 1 या 2 नंबर का ही हुंदा है। पर जो आप गल करते हैं बॉडी की, बॉडी 8 नंबर की हुंदी है। तो यही है, मार्क्स आर नॉट इन द क्वेश्चन, दे आर इन हाउ वेल यू स्ट्रक्चर द बॉडी। इंट्रोडक्शन थोड़ा कंटेक्स्ट सेट करता है, कंक्लूजन क्लोज करता है लूप में, बट बॉडी वेयर द कंटेंट प्लस एनालिसिस प्लस एग्जाम्पल प्लस स्ट्रक्चर ब्रिंग द मार्क्स। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਦ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ, ਬਟ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕੰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕੋਰਸ। ਸਟਰਕਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਜ਼ਸ ਹੈ, ਵੇ ਫॉरवर्ड है या जो चीज़ां पूछी हुई हैं, तो हमेशा आपां एक स्ट्रक्चर वे दे विच ही गल करनी हुंदी है। जिस स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर कित्थों पता लगूगा आपां नूं? वो स्ट्रक्चर आपां नूं पता लगता है कि आपां नूं क्वेश्चन किस वे दे विच पूछिया है। क्वेश्चन दा वे ही आपां नूं स्ट्रक्चर दिंदा है। तो आपां ये गल कह सकते हैं कि मार्क्स जो है क्वेश्चंस दे विच नहीं हुंदे, बट हाउ वैल यू स्ट्रक्चराइज दी बॉडी, या कंटेंट नाल मार्क्स नहीं मिलते, बट कि स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नाल तुहानूं मार्क्स मिलणगे। ठीक है जी। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ 8 ਨੰਬਰ 10 ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 11-12 ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 15 ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। मतलब क्वेश्चन दे विच अगर तुहानूं लैंडस्लाइड्स बारे पूछा है कि की कारण है लैंडस्लाइड्स दे, तो बॉडी दे विच तुहाडे डायरैक्टली की लिखे होने चाहिए है कि उहदे कारण की है। कारण लिखण तो बाद आपां उहदे की लिखते हैं कि इहदा इंपैक्ट की होएगा। इंपैक्ट लिखण तो बाद आपां की लिखना हुंदा है कि आपां इहनूं किवें रोक सकदे हां। तो जिहड़ी भी तुहाडी बॉडी होएगी वो डायरैक्टली आंसर करेगी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नूं। इट शोज कंसैप्चुअल क्लैरिटी। हुण ਤੁਹਾਨੂੰ टॉपिक रिगार्डिंग सपोज कर लो, अगर आप टैक्नीकल सबजैक्ट की गल करिए कि जिवें मान लो जियोग्राफी की गल करिए, अगर उहदे विच पुछा होया है कि हाउ प्लेट टैक्टोनिक्स वर्क, तो अपनी इंट्रोडक्शन की होएगी कि प्लेट टैक्टोनिक्स थ्योरी किने दित्ती सी, हुंदी की है, हुण वर्क किवें करदी है, वो थोड़ी टैक्नीकल नॉलेज जो है या थोड़ी जो कंसैप्चुअल क्लैरिटी है वो थोड़ी कित्थों पता चलेगी? बॉडी दे विच। कित्थों पता चलेगी? अगर तुसीं बॉडी दे विच कंटेंट जो है आधा स्ट्रक्चराइज्ड कीता होया तो तुहानूं कंसैप्चुअल क्लैरिटी इत्थों पता चलदी है। फिर बॉडी पार्ट जो आपां नूं रिफ्लैक्ट करदा एनालिसिस, डेप्थ एंड मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ यूपीएससी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ पीसीएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪੈਸਟਲ ਅਪਰੋਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਟਲ ਅਪਰੋਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਬੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸਟਲ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੈਸਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ किन्ने तरीकों दे विच या किन्ना डाइवर्सीफाई तुसी पॉइंट्स नूं सोच सकते हैं। पैस्टल दा बेसिकली एक एक्रोनियम है किदे लई कि पॉलिटिकल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट, टैक्नोलॉजिकल इंपैक्ट, लीगल ते एथिकल। तो अगर तुसी यह पैस्टल अप्रोच आपदे आंसर दे विच फॉलो कीती हुई है कि मान लो लैंडस्लाइड आ रही है या तुसी सोसाइटी की गल कर लो कि जिवें मैरिज की एज जो है वध रही है, उहदे नाल पॉलिटिकल इंपैक्ट की पैणगे, इकोनॉमिक इंपैक्ट की पैणगे, सोशल इंपैक्ट की पैणगे। इन्हां चीज़ां नाल की हुंदा है, पता चलता है एग्जामिनर नूं कि तुहानूं डाइवर्सीफाइड नॉलेज है या नहीं, कि तुसी सिर्फ रटिया रटाया आंसर लिखिया होया या तुसी चीज़ां नूं एनालाइज कर पा रहे हो। पहली चीज़
ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਪਥ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਲੀਗਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਬੋਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਫੈਕਟ, ਡਾਟਾ, ਕੇਸ ਲॉज, ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਆਪਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਆਕਸਫਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂ ਪੁੱਟਾ ਸਵਾਮੀ ਜਜਮੈਂਟ ਲਿਖਤੀ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲਾਅ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਟ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਲਿੰਕੇਜ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅੰਡਰ, ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਟਾ ਸਵਾਮੀ ਜਜਮੈਂਟ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵਟ ਮੇਕਸ ਅ ਹਾਈ ਸਕੋਰਿੰਗ ਬੋਡੀ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਬੋਡੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੋਪਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਟਰਕਚਰਡ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਜ਼ਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੈਨ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ, ਵਾਈ, ਹਾਊ, ਇੰਪੈਕਟਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕੌਜ਼ਸ, ਹਾਊ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਐਂਡ ਇੰਪੈਕਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪੋਰਟਡ ਡਾਟਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲਾਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਸਟਲ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਇਕੋਨੋਮੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ क्वेश्चन का पार्ट है, आंसर का पार्ट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਟਰ ਇੰਨੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ ਹੈਡ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, क्वेश्चन की डिमांड सीधा इत्थे फुलफिल हुई। फिर जेड़ी जेड़ी तुसी डायमेंशनस पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर वो एग्जामिनर नू थोड़ी सब हेडिंग्स तो पता चल रहा है तो बिलीव मी एग्जामिनर कदे अंदर दे कंटेंट नू पढ़दा भी नहीं हुंदा। तुसी ओदा काम जिन्ना सौखा करोगे उन्ना ही थोड़ा जो है मार्किंग स्कीम जो है रिलैक्स होंदी है। हुण सपोज कर लो इहदी जगह अगर कंटेंट इदा लिखिया होवे कि पहला पॉइंट पहली लाइन, दूजा पॉइंट इदा लाइन, तीजा पॉइंट डायरैक्टली लिखा हुआ, चौथा पॉइंट डायरैक्टली लिखा हुआ है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੋ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਡਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਸਨ ਮੈਟਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਵਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲਦੇ ਆ। फिर है विजुअल फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, फैक्ट कैप्चर बाय एग्जामिनर। जिवें कि हुण सपोज करो तुसी इंट्रोडक्शन लिखी, ठीक है, अपना 3 लाइनां दे विच इंट्रोडक्शन आ गई। उस तो बाद मान लो कॉजेस पूछे हुए हैं, एक बच्चे ने कॉजेस लिखे, पहला पॉइंट, दूजा पॉइंट, तीजा पॉइंट, चौथा पॉइंट। एक बच्चे ने सेम पैटर्न फॉलो किया, इंट्रोडक्शन लिखी, इंट्रोडक्शन 3 लाइन दी, उदू बाद उन्हें किया कि इत्थे बनाया कॉजेज, पहला पॉइंट, दूजा पॉइंट, तीजा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो हमेशा फ्लो चार्ट, डायग्राम्स वगैरह एग्जामिनर नूं ज़्यादा इंप्रैस कर दियां एज कंपेयर टू जो तुहाडा पेपर लीनियर हुंदा है। कल दी क्लास दे विच मैं तुहानूं काफ़ी सारे टॉपर्स कॉपी प्लस वो कॉपीज जिहदे विच काफ़ी बच्चों ने गलतियां कीतियां, आपां कंपैरिजन दे विच देखांगे कि किवें इस क्वेश्चन नूं एक बच्चे ने जो बहुत एक लीनियर फॉर्मेट नूं फॉलो करके कराया गया है कि किवें उहनूं आपां वधिया स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, वधिया उहदे विच फ्लो चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर जदों भी आपां मेन्स लिखना है, मेन्स दे क्वेश्चन लिखना है तो हमेशा एक सिंपल थंब रूल है। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਹਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ 360 ਡਿਗਰੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਨਸ ਬਹੁਤ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨਸ ਬਹੁਤ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੀ ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ हर एक चीज तो मतलब है व्हाट वाई हाउ व्हेन इंपैक्ट एग्जांपल्स एंड
ਵੇ ਫੋਰਵਰਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਜਿਹਦਾ ਸੋਚੇ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਛੱਡਤੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਮੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸੋਲਿਡ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸਲਿਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ, ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨਾਲ, ਫੈਕਟਸ ਨਾਲ, ਫਲੋ ਚਾਰਟਸ ਨਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो योर आंसर मस्ट मेक द एग्जामिनर गुड। देखो मैं तुहानू पहला वाली क्लासेस दे विच भी एक गल समझाई है कि कंटेंट नहीं मैटर करता, जिन्ना कंटेंट एक स्टूडेंट नू अच्छे मार्क्स गेन करने लई चाहिए है वो तुसी किसी भी इंस्टीट्यूट तो पढ़ो, सैल्फ स्टडी करो, मास्टर क्लासेस पटियाला तो पढ़ो या किसी भी होर कोचिंग इंस्टीट्यूट तो पढ़ो, उन्ना का कंटेंट हर इंस्टीट्यूट तुहानू प्रोवाइड करेगा ही करेगा। पर लड़ाई दे विच जितदा कौन है, लड़ाई दे विच हमेशा वो जितेगा जिहड़ा एग्जामिनर नू इंप्रैस करेगा, जिहड़ा एग्जामिनर दा काम सौखा करेगा। इहदी रिक्वायरमेंट ये भी है कि इदा मतलब ये नहीं कि तुसी डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स बहुत सारे बनाते बट तुहानू कंसैप्ट ही नहीं पता। मैं ये बेसिक चीज़ मान के चल रहा कि तुहाडी कंसैप्चुअल क्लैरिटी आंसर मेन्स दे विच बैठण तो पहला बहुत सॉलिड होएगी। हुण मान लो 10 अपने जिवें मान लो 50 PCSE है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਬੱਚੇ, 4000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 2000 ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ 2000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 1000 ਬੱਚੇ। ਤਾਂ 1000 ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਣਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੈਕਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਲੀਨ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਕਲੀਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, उस बाद एक सब हैडिंग पॉइंट, सब हैडिंग पॉइंट, सब हैडिंग पॉइंट। तो जिन्ना तुहाडा ईजी होएगा कंटेंट नू पढ़ना, कंटेंट नू समझना, उन्ना ही एग्जामिनर नू अच्छा लगता है। क्विक रीडेबिलिटी कित्थों आती है? थोड़ी सब हैडिंग्स तो। फिर यूपीएससी लैंग्वेज तुहानू अगर मैं बेसिक क्लासेस दे विच दसूंगा तो मे बी तुसी कंफ्यूज हो सकते हो। बेसिकली यूपीएससी दा लैंग्वेज तो मतलब हुंदा है की टर्म्स। तो की टर्म्स वाला कंसैप्ट आपां हर सबजैक्ट के कुछ की टर्म्स होंगे, चाहे तुसी एथिक्स की गल कर लो, चाहे तुसी सोसाइटी की कर लो, चाहे पॉलिटी या गवर्नेंस की गल कर लो, इकनॉमिक्स की गल कर लो। मतलब हर सबजैक्ट का एक अपना एक दायरा होंदा है, वो दायरे दे विच रह के आपां नू जो है उस आंसर नू डील करना होंदा है। वो दायरा ही की होंदा है कि सपोज कर लो अगर तुहानू मैं एग्जाम्पल देवां, सोसाइटी दे विच आपां बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह जिवें मैंशन नहीं करते, बट सोशल जस्टिस दे विच या पॉलिटी दे विच आपां बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह मैंशन करने होंदे या कॉन्स्टिट्यूशन की रैफरेंस देनी होंदी है। तो यूपीएससी लैंग्वेज आपां जदों एडवांस लैवल की क्लासेस करांगे उहदे विच आपां इस चीज़ नूं डील करांगे। नैक्सट है बैलेंस्ड व्यू। बैलेंस्ड व्यू तो मतलब है, सपोज करो क्वेश्चन है कि अपने की इंडिया दे विच वन नेशन वन इलैक्शन होना चाहिए है, वॉट डू यू थिंक या इन यूअर ओपीनियन या अकॉर्डिंग टू यूअर ओपीनियन। तो ये बैलेंस्ड ओपीनियन का मतलब की है, तुसी कदे भी एक साइड वाल, कदे भी एक एक्सट्रीम वाल तुसी आपदे आंसर नूं ढालना नहीं है। थोड़ा हमेशा आर्ग्यूमेंट्स फेवर दे विच, सपोज करो 4 पॉइंट लिखे हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट 4 पॉइंट। मतलब तुसी हर चीज़ दे जदों पूछा जाए तुहाडे ओपीनियन के हिसाब नाल हर चीज़ दे विच तुहाडे आर्ग्यूमेंट्स
इन फेवर ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਰੋਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵਿਊ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੇ ਫੋਰਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਇਨ ਫੇਵਰ ਜਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰਸ, ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਖਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਕੀਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਨਸਰ ਦੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੈਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। effectiveness of the anti-defection law in promoting political stability and ensuring democratic accountability। मतलब इथे मान लो critically activate या डिस्कस कर लो या एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, कुछ भी कीवर्ड होवे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ क्रिटिकली इथे अगर लिखा हो कि क्रिटिकली इवैल्यूएट या डिस्कस या एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ इन प्रमोटिंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਸਟਰੈਂਥ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਬਟ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵਿਊ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥ ਲਿਖੋਗੇ, ਵੀਕਨੈਸ ਲਿਖੋਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਡਿਸਕਸ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਆਫ ਦੀ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ? ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋ डायरेक्टिव वर्ड है ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ बनता है। समझ रहे हो? ਆਪਾਂ ਹੋਰ एग्जांपल्स थ्रू ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ डायमेंशन अप्रोच, ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ डायरेक्टिव कीवर्ड्स ਨੂੰ ਅੱਗੇ डिस्कस ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ जो बॉडी है वो किन्ने फॉर्मेट्स दे विच बदली जाती है। एक तो हो गया डायरेक्टिव कीवर्ड, इन्होंने आपां अगे भी सारे जिन्ने भी डिस्कस एक्सप्लेन होंदे उन्होंने आपां डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट की है कि डायरेक्टिव बेस्ड स्ट्रक्चर, कि जिवें डायरेक्टिव कहेगा उवें आपां स्ट्रेंथ, वीकनेस, बैलेंस जजमेंट वगैरह देनी हुंदी है। दूजा हुंदा है डायमेंशन अप्रोच। डायमेंशन अप्रोच दे विच की हुंदा है, आपां इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज पूछिਆ कि डिस्कस करो द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द इंडियाज एग्रीकल्चर।
ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਟਲ ਅਪਰੋਚ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਪੈਸਟਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਕੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਕੀਵਰਡ ਬੇਸਡ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਬੇਸਡ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੌजेज, ਇੰਪੈਕਟ। कि अर्बन फ्लडिंग हैज बिकम अ रेकरेंट डिजास्टर इन इंडिया, एनालाइज करो कॉजेज, कंसीक्वेंसेज एंड द रेमेडियल मेजर्स। इशू की है, कॉजेज की है, इंपैक्ट की है, सॉल्यूशन की है। वही आ गया कि बेसिकली कहने तो मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਵਰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼। ਉਰੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੌजेज ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਸੀ, ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਮੈਜਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਟ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌजेज ਕੀ ਹੈ, ਕੌजेज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਕੀਵਰਡ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਪਲਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਆਫਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਕੋਰਨਰਸਟੋਨ ਆਫ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖਤੇ, ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। फिर है स्टेक होल्डर अप्रोच, इवैल्यूएट द इंप्लीकेशन ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन लॉ इन दी। ये थोड़ा जा डिफरेंट है कि क्वेश्चन की पूछा है इवैल्यूएट द इंप्लीकेशंस ऑफ द डाटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ एनालिसिस पूछा है या इवैल्यूएट पूछा है, आप एक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। वो अप्रोच की होंदी है स्टेक होल्डर बेस्ड। स्टेक होल्डर बेस्ड मतलब मैनू इंडिविजुअल ते इस पर्टिकुलर एक्ट का की इंपैक्ट पेगा, सरकार ते की पेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ते की पेगा, सोसाइटी ते की पेगा। तो स्टेक होल्डर जिमें गवर्नमेंट है, सिटीजन है, बिजनेस है, जुडिशरी है, ग्लोबल टेक कंपनीज है। बेसिकली जो आप स्टेक होल्डरस के जो भी आप इंपैक्ट की गल करते हैं, आप एक स्टेक होल्डर अप्रोच को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इदा की चीज़ा भी आप फॉलो कर सकते हैं। टाइमलाइन अप्रोच जिमें ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियाज प्लैनिंग मॉडल फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लैनिंग टू द एरा ऑफ नीति आयोग। तो जदों भी अपने क्वेश्चन दे विच एक एवोल्यूशन की गल होएगी तो आप टाइमलाइन अप्रोच फॉलो करते हैं। तो जो डायरैक्टिव कीवर्ड सी, ठीक है, उन्होंने आप डिस्कस कर लेने। तो मैं थोनों एग्जाम्पल्स दे के भी दस्या है कि डायरैक्टिव कीवर्ड नाल कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा। क्वेश्चन की फॉर्मेशन जो होंदी है वो डायरैक्टिव कीवर्ड के बेसिस ते ही होंदी है। ठीक है, जिमें एग्जामिन दे विच की हुंदा है, हमेशा तुसी किसी चीज़ नूं एग्जामिन करना है। मतलब जिमें मान लो तुसी आपकी कॉपी लिखी, उन्होंने आपां की करांगे, एग्जामिन करांगे। एग्जामिन मतलब तुहाडे स्ट्रेंथ की है, मतलब तुहाडे प्रोज की है, कॉन्स की है, जजमेंट दे दांगे। डिस्कस दे विच आपां बोथ साइड की हो गया, प्रोज, कॉन्स ते सपोर्टिंग फैक्ट। डिस्कस दे विच हुंदा है थोड़ा माइनर डिफरेंस क्या है, बस तुसी फैक्ट भी नाल डिस्कस मतलब जस्टिफाई करने हुंदे है। क्रिटिकली इवैल्यूएट दे विच स्ट्रेंथ, वीकनेस ते बैलेंस्ड कंक्लूजन। एनालाइज दे विच ब्रेक इनटू कंपोनेंट लिंकेजेस ते जस्टिफाई दे विच ओनली आर्गूमेंट सपोर्टिंग द स्टेटमेंट। जदों आपां डायरैक्टिव कीवर्ड की गल करते हैं तो अगर तुसी मोटा मोटी देखो इहदे विच एग्जामिन दे विच भी की है, दो चीज़ां है प्लस जजमेंट। अगर आपां डिस्कस की गल करिए तो दो साइडां है प्लस जजमेंट। क्रिटिकल इवैल्यूएट दे दो साइडां है प्लस जजमेंट। एनालाइज की गल करिए ब्रेक डाउन इनटू अलग अलग कंपोनेंट्स, जजमेंट्स। बट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं जस्टिफाई की, तो जस्टिफाई दे विच अगर उन्होंने तुहानू लिखता कि एग्रीकल्चर मान लो कि इंडिया लिए खराब है, उन्होंने लिखता जस्टिफाई, तो ये चीज़ नूं तुसी गंढ बन लो कि आपां जदों भी जस्टिफाई कीवर्ड देख लिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਗਲਤ ਤੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਵੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਕਹੋਗੇ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ नहीं करना होता, सिर्फ एक जस्टिफाई वाला ही है जो डायरेक्टिव वर्ड सब नालों डिफरेंट हो जाता है।
ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਕੀਵਰਡ ਦੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਵਰਡ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ। Examine whether the National Food Security Act has been successful in ensuring food security for the most vulnerable sections of the India। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ, ਉਹਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੇਗਾ, ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸਕਸ। ਡਿਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਸਕਸ ਦ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਦ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡ ਓਵਰਵਿਊ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੈਸਟਲ ਅਪਰੋਚ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੋਟ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟਸ ਡਿਸਕਸ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਦ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟੇਜ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਂਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਹੈ ਐਨਾਲਾਈਜ਼। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਕਾਜ਼ਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਅਰਬਨ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਜ਼ਸ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰਲ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸਡ ਐਂਡ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਕੀਵਰਡ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਸਟੀਫਾਈ ਦੀ ਨੀਡ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੀਡ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇਖੇ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਕੀਵਰਡ ਸਭ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਹ ਕੀਵਰਡ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਡਿਸਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੀਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਵਰਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀਵਰਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੀਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ UPSC ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ
ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।